सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञानम। गाइज गल हो रही है नायब तहसीलदार दी 2020-21। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि जी नोटिफिकेशन आ गई है। 8 जनवरी इज़ द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म्स आउट राइट। तो सब तो वड्डा क्वेश्चन दिमाग च आंदा है भी किवें करिए आपां 2 महीने विच पेपर की तैयारी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वैन वी टॉक अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द नायब तहसीलदार एग्जाम। A very good post and of course with very good chances। मैं गल कर रहा चांसेस थोड़े गुड क्यों हैगे, in fact good नहीं, these are the best chances you will ever give to clear an exam। Why so? The reason is this, we talk about the syllabus of the exam। जे आप सिलेबस बारे गल करिए गाइस थोड़े सामने बिल्कुल क्लीयर गल है कि जेड़ा सिलेबस है वो बहुता वास्ट नहीं हैगा। Why do I call it वास्ट नहीं? तुसीं कहोगे सर जनरल नॉलेज वास्ट ही तो हैगी, ये सब तो वास्ट ही तो है कि जनरल नॉलेज होर की है तुहाडे कोल। मैं गल कर रहा गाइज दिस वुड बी ओनली टीयर 1, देयर इज नो टीयर 2, देयर इज नो इंटरव्यू, देयर इज नथिंग एल्स। तुहाडे कोल सिर्फ और सिर्फ आही 2 पैटर्नस ने जो तुसीं फॉलो करने ने राइट। हुण तुहानूं पता लग गया कि सर जिहड़ा मैंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग हैगा इहदे आने 40 क्वेश्चन राइट, इहदे आने 80 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तुहाडे कोल हो गए 120 ते टोटल नंबर ऑफ मार्क्स किन्ने होए 300, यानी एक क्वेश्चन तुहाडा 2.5 मार्क्स कैरी करेगा वेटेज। तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन इट। तुहानूं भी पता लग गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हैगी, तो यस यू हैव गॉट दैट थिंग इन यू कि आपां पेपर करना किद्दां। पेपर होगा एज ए ऑब्जेक्टिव बट वो रिटन होगा, यानी कि तुहानूं टिक करना पऊगा ABCD उत्थे जाकर राइट। ਤੁਹਾਨੂੰ OMR ਸ਼ੀਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर द गाइज ਹੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਦਿਸ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ PS PCL ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ। मतलब आप ये कह सकते हैं जिद्दां पंजाब सरकार ग्रैजुअली एग्जाम्स कढ़ रही है तुहाडे कोल बहुत ही सुनहरा मौका है बिकॉज तुसीं तैयारी एक बार करनी है, उस तो बाद सिर्फ और सिर्फ डिटेलिंग पॉलिशिंग जिद्दां आपां कहंदे ना वो करनी है तुसीं। तो मैं गल करांगा इस मैंटल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग दी। हुण 2 महीने च आपां तैयारी करनी है। सब तो वड्डा क्वेश्चन दिमाग च यही आउंदा है वो की हैगा कि सर जिहड़ा मैंटल एबिलिटी है ये है कि इस च कौंट्स भी आउंदा है। जे कौंट्स आ गया ये तो बहुत ज्यादा वास्ट हो जो आप कह जोगे भी इस तो वास्ट कोई सिलेबस ही नहीं हैगा 2 महीने तैयारी करने नूं। जनरल नॉलेज तो आप ही वास्ट हैगी, करंट अफेयर ने पाया नैशनल ते इंटरनैशनल लेवल दे। बेसिकली ये सारा कुछ ही ले लिया, बचिया की राइट। यस आई एप्रीशिएट दिस फैक्ट ऑफ योर्स कि लॉजिकल रीजनिंग की गल कर रही है और तकरीबन लॉजिकल रीजनिंग तक क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ कि एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग हुंदी की है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैंटल एबिलिटी कि रीजनिंग भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, विल जस्ट डिस्कस दैट इन डिटेल। गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट द जनरल मैंटल एबिलिटी ਤੁਸੀਂ बस मैंटल एबिलिटी ਅੱਗੇ ਨਾ जनरल वर्ड ला लो। ਇਹ जनरल मैंटल एबिलिटी ਉਹ है इट इज अ लेवल एट विच वी अंडरस्टैंड द थिंग्स। ਇਹ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ वर्ड है ज्ञानम, तुसी इनू अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तुसी कर लोगे। सर पहला A आया, फिर G आया, फिर M आया, फिर N आया, फिर Y आया, पर तुसी इंस्ट्रक्शन पढ़ी नहीं, अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर च करना सी। व्हाट इज दिस? दिस इज द जनरल मेंटल एबिलिटी। डिड यू गेट दैट पॉइंट ऑफ माइंड? वो गल की करना चाहता है इत्थे, वो कह रहा है कि तुहाडा जिहड़ा माइंड हैगा ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ एबिलिटी हैगी कि उस प्रेशर दे विच आके where you have got limited time to solve the problem are you able to read those instructions in a fast way along with the solving of the question as fast as possible। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਇਫ ਹੀ অর ਸ਼ੀ ਟੇਕਸ ਮੋਰ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ IQ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਾਮਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ,
ਤੁਸੀਂ IQ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟੀਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ? ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ yours। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨ ਸਿਲੇਬਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਮੈਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਟ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਲੈਟ ਅਸ ਚੈੱਕ ਦਿਸ ਆਊਟ। Guys, when I talk about general mental ability, it is the basic topics according to this definition of mine. I myself am an English teacher over there at Gyanam only. I can tell you, ਇਹਦੀ definition ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ verbal reasoning, parajumble ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ rearrangement ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, assertion and reason, you talk about statement and course of action, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ reasoning ਚ, right? Summary questions, summary based questions, reading comprehension, logical reasoning, DI, data interpretation terms of tabular, chart or pie forms, or you talk about paragraph DI questions. ਇਹ DI question ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ paragraph based ਨੇ, right? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, right? ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ, ਕੰਪਨੀ ਆਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ MCAT, ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕੋ ਕਿਊਬਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ DI ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਆਂਟਸ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਆਂਟਸ ਦਾ ਪਾਰਟ। क्वेश्चन ये हैगा क्या दूजी कॉन्ट्स भी आओगी? वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक, वी टॉक अबाउट सिंप्लीफिकेशन, वी टॉक अबाउट मिसिंग सीरीज एंड ऑल दोस केसलेट्स वी हैव इन कॉन्ट्स। डू वी हैव टू स्टडी दोज आल्सो? कि तुहानू पढ़ने पैने? जी मैं जे गल करा सीधी सीधी मेरी ना है कि तुहानू नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट सिंस this is a competitive exam, नायब तहसीलदार is a competitive exam, तो everybody knows we want to crack this exam, so we can't take risk at all। तुसी रिस्क नहीं ले सकते हो जी, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਅ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਇसी ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਰਿਟਨ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟਨ ਹੁੰਦਾ OMR ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗੇ, ਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਮੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਫਿਲ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਾਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, 3000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਰਾਈਟ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਫਿਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ? ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪਲੱਸ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਲਸੋ, ਬਟ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਔਨ ਦ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਿਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚ ਵੀ ਕੁਆਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕੁਆਂਟ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ tabular DI, as I already said to you कि tabular DI एक mental ability च पाया जाता है, right? You talk about pie chart, ये थोड़ा DI केड़ा है? ये pie chart अलग है, ये थोड़ा आया है जी एग्जाम च, right? इस तो साफ क्लियर हो जाता आप किहदी गल कर रहे हैं, right? तुसी देखो निगाह मारो इस ते, राइट? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ DI ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਫਿਲੋ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ IQ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਡਰਾ ਦ ਲਾਈਨਸ ਬਿਲੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਇਟ ਇਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟਸ ਵੇ, ਇਹ ਕੁਆਂਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? We have got this pair, we have got graph also, we have got graph based questions, again we have got bar chart, right?
ਸਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਈ ਗ੍ਰਾਫ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬੇਸਡ। ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਕੌਨਸ ਬੇਸਡ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ these are just 78, right? 78 vacancies which makes very difficult for a student in terms of competitive world, yani ki you can't bother to miss one question too. One question values 2.5 marks, mind my words. ਇੱਕ question 2.5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈਗਾ। We can talk about percentage। आ रहा है जी percentage, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ percentage भी आया है, फिर ratio आया, percentage आया है, means calculation ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, right? ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? This is simplification, this is series, this is based on reasoning, we can say it reasoning, yes। मतलब बेसिकली ਤੁਹਾਨੂੰ मैथ्स यूज हो रहा है जी। ਆ ਦੇਖੋ ਆ क्वेश्चन देखो, a school bus starts from place X then Y, 5 girls 35 boys leave। what is this? This is something which is based on paragraphs only na, what can we say it? yes, this is all mental ability। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੁਆਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨਮ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖ ਗਏ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ 2020 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। 8 ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 2.5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ 20 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 20 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਜੀ ਖੇਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ, ਬਿਕੋਜ਼ 120 ਚੋਂ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਹੈਗੇ। 2.5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ 200 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਮਾਰਚ ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਮਾਰਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਸਤ ਮਿਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਰਾਈਟ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ। ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹਲੇ ਤੱਕ। Scientists till now haven't been able to find what exactly do we mean by the word science। ये साइंटिस्ट साइंस नहीं समझे जी, पंजाब सरकार साइंस ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਰਿਸਕ, ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਡ ਟੂ ਯੂ, ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ। ਗਾਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਈਟ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਰਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਅਵੇਟਡ ਬੁੱਕ, definitely done by Shri VMS Grover sir, director of Gyanam, right guys? Apna Punjab, it is a guide for civil service and specially based on PPSC exam। it is not all about Punjab। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ repeat ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋਗੇ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੀ। this is basically exam oriented approach, exam oriented approach ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, because 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ। ਤੇ ਗਿਆਨਮ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਗਿਆਨਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਵਧਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਸਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਿਸ ਟੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट दैट ਆਲਸੋ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨਮ ਆ ਕੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ, ਯੂ ਨੀਡ definitely what we call an experience in what? Experience in teaching, experience in study material too। ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀਗਾ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਜੀਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ all ਸਟੱਡੀ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਮਚ, to what extent you have to study quants in order to clear Naib Tahsildar exam. All the best to you guys and stay updated. We have got a free YouTube batch for all the students preparing for the Naib Tahsildar exam. You can just subscribe to our channel and you get the free videos based on the exam. Till then, take care, enjoy, best of luck.